मशरके हुब्बे मोहम्मद मत लाएंगे दीवाने मां। मशरके हुब्बे मोहम्मद मत लाएंगे दीवाने मां। मत लाए खुर्शीद इस कास सीनाए सो जाने मां। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तरपता है बहुत दिन से तेरे दरबार पे मिस्कीन। तरपता है बहुत दिन से तेरे दरबार पे मिस्कीन। रुखा तो एक बार दिखला देंगे दिले देवा कहो तस्कीन। मुजम्मिल सूरह तौहा तुम्हारे शान में उतरा। मुजम्मिल सूरह तौहा तुम्हारे शान में उतरा। सदा लौलाद पहुँचा लक़ब तुमको मिला यासीन। तू ही आका तू ही मौला तू ही मरजा तू ही मावा। वसीला से तेरे शाह मिला हमको इशरे दीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। वला आले सय्यदना मोहम्मद मुस्तफा तुम ही हबीबे पाक दावर हो। शफीए आशिया मुश्किल कुशाएंगे रोज महेशर हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मोहम्मद सा नहीं कोई मोहम्मद सा नहीं कोई मोहम्मद सा नहीं कोई। ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। रसूलों ने कहा मिलकर फरिश्तों ने कहा बरकर। रसूलों ने कहा मिलकर फरिश्तों ने कहा बरकर। यही हूरों का नगमा है मोहम्मद सा नहीं कोई। यही हूरों का नगमा है मोहम्मद सा नहीं कोई। ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। सराफा आपका लिखने तो कुरान सामने रखा। सराफा आपका लिखने तो कुरान सामने रखा।
कलम ने इतना लिखा है मोहम्मद सा नहीं कोई कलम ने इतना लिखा है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई द 100 बुक में लिखा है नबी का नाम ऊंचा है द 100 बुक में लिखा है नबी का नाम ऊंचा है ए माइकल हार्ड लिखता है मोहम्मद सा नहीं कोई ए माइकल हार्ड लिखता है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई किरामन का आते भी आगो किताबे इश्क में लिखो किरामन का आते भी आगो किताबे इश्क में लिखो गुलामों का इनारा है मोहम्मद सा नहीं कोई गुलामों का इनारा है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई हजारों में ज़बी आएंगे बरेंगे दिल नशी आएंगे हजारों में ज़बी आएंगे बरेंगे दिल नशी आए कोई कब ऐसा आया है मोहम्मद सा नहीं कोई कब ऐसा आया है मोहम्मद सा नहीं कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो जुड़े जुड़े पढ़ें वला आले सय्यिदना इटू जिक्र करे ला इलाहा आरो जोड़े ला इलाहा अंतर दिए ला इलाहा कलिजा दिए ला इलाहा दिल दिए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उपस्थित हाज़िर मजलिस ब्रदर इस्लाम আমার দিন দরদি নেককার পরেজগার ইমানদার মুত্তাকি ভাইরা আজ উপস্থিত হয়েছি মঞ্জিল হাটি তাই তো নাকি ওয়াজ মাহফিল ইসালে সওয়াব দুনিয়ার সবথেকে উৎকৃষ্টতম জায়গা রিয়াজুল জান্নাত জান্নাতের একটা টুকরা আল্লাহ কবুল করেছেন চয়েস করেছেন বলে আজকে আপনাকে আমাকে এই মজলিসটার মধ্যে আল্লাহ বসার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য শুকরিয়া তান বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব সংক্ষেপ আলোচনা আপনাদের খিদমতে কোরআন শরীফ সূরার নাম সূরাতুল আনফাল দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিচ্ছেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযী ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিআত আলাইহিম আয়াতুহু ওয়া যাদাতুহুম ঈমানান ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল
সাহাবেকরা হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবেকরা হুজুরদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক এলান করে দেয় একটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য কি হবে, খুসুসিয়াতটা কি হবে, একটা মুমিনের অ্যাটিটিউডটা কেমন হবে, সমাজের মধ্যে শিষ্টাচারটা কেমন হবে, কেমন তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠবে। টুপি মাথায় দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, মুখে দাড়ি আছে, সিজদা আছে, রুকু আছে, তাসবিহ আছে, জিকির আছে, ফিকির আছে, সব কিছু আপনার আমার বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আপনার আমার অংশগুলো ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃত মুমিন আভ্যন্তরীণ বিষয় দিয়ে আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য তাদের এই রকম হবে, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযী ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। এক নম্বর খুসুসিয়াত তাদের হবে, তাদের সামনে যখন আল্লাহ জিকির করা হবে, আল্লাহকে ডাকা হবে, আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, রবের ইয়াদ করা হবে, রবকে জিকির যখন করা হবে তাদের অন্তরটা আল্লাহর জিকিরে কাঁপতে থাকবে, আল্লাহর জিকিরে ভাইব্রেটিং করতে থাকবে, কম্পনিত হতে থাকবে। এটাই মুমিনের একটা বড় পরিচয়। জোরে বলবেন, চিৎকার দিয়ে বলা যাবে। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন, পরিষ্কার করে লেখা আছে, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا। পরিষ্কার কোরআন তার ভাষার মধ্যে দিয়ে এলান করে দেয়, তাদের সামনে যখন কোরআনটাকে তেলাওয়াত করা হবে, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, আয়াতগুলোকে যখন তেলাওয়াত করা হবে, আয়াতগুলোকে যখন পড়া হবে, আয়াত যখন তেলাওয়াত তাদের সামনে করা হবে, ওয়াজাদাতহুম ঈমানা, তাদের ঈমানটা বেড়ে যাবে, তাদের ঈমানটা বৃদ্ধি পাবে, ঈমানটা বাড়তে থাকবে। মুফাসসিরিনরা বলছে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়াটা কি? ঈমান একটা আলোর নাই, জ্যোতির নাই। আজ এখানে আলোচনা আপনি শুনছেন, শরীয়তের বিধান নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা এখানে হচ্ছে। শরীয়তের মাপকাঠি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে আপনাকে ডিসিপ্লিন শেখানো হচ্ছে, শিষ্টাচার শেখানো হচ্ছে। আপনি শ্রোতা, আপনি এখানে আলোচনা শুনছেন, কোরআনগুলোকে তেলাওয়াত করা হচ্ছে, কোরআনের ইবারতের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আপনার সামনে যখন হালাল আর হারামের বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠলো, জায়েজ নাজায়েজের বৈশিষ্ট্যটা ফুটে উঠলো, বৈধ অবৈধের বৈশিষ্ট্যটা যখন ফুটে উঠলো, অর্থাৎ আপনি যখন বুঝতে পারলেন এই জায়গাটার মধ্যে এসে যে আমি যে কর্মটা করছি এটা হালাল নয়, এটা হারাম, আপনি সেটাকে বর্জন করলেন, হারামটাকে গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ কোরআনের আয়াতগুলো শোনার পরে শরীয়তের মাপকাঠির উপরে হারাম বর্জন করে হালালটাকে গ্রহণ করলেন, অবৈধ বর্জন করে বৈধটাকে গ্রহণ করে নিলেন। এই যে আপনি আমি মজবুত তৈরি হলাম আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করার পরে। আল্লাহ কোরআন দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে এই শরীয়তের উপরে মজবুত হওয়ার কারণে আল্লাহ কোরআন দিয়ে এলান করছে, ওয়াজাদাতুহুম ঈমানা, আমার আল্লাহ তাদের ঈমানের নূরটাকে, আলোটাকে, জ্যোতিটাকে আমার আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেয়। এখানে আলোচনা হচ্ছে এটা হালাল আর হারামের ব্যাপারে, এটা জায়েজ না জায়েজের ব্যাপারে, এটা বৈধ অবৈধর ব্যাপারে। আপনি যখন অ্যানালাইজ করলেন যে আমি অবৈধর উপরে ছিলাম, হারামের উপরে ছিলাম, আমি হালাল বর্জন করে হারামের উপরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, এটা শরীয়তের মাপকাঠিতে বুঝতে পারলেন যখন, সে হারামটাকে তওবা করে ছেড়ে দিয়ে, অবৈধটাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি যখন শরীয়তের রাহে, মূল ট্র্যাকে, মূল পর্বে, শরীয়তের মূল মানদণ্ডে যখন ফিরে আসলেন, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার ঈমানের নূরটাকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিল।
আগে জানতেন না, এখানে এসে হয়তো জানলেন। এটা তো জানারই জায়গা। আগে বুঝতেন না, এখানে এসে বসে বুঝলেন যে না, এটা যে কথাটা বক্তা বললেন, এটা যে হুজুর যে কথাটা বললেন, এটা যে মুফতি সাহেব কথাটা বললেন, এটা শরিয়াত বিরোধী, কিন্তু আমি এই কাজটা করতাম না, আজ থেকে করব না। এই যে মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা বোধ তৈরি হলো। ভুল পথে আমি ছিলাম, কিন্তু আমি থাকার পরে মনের মধ্যে, দিলের মধ্যে একটা অনুশোচনা বোধ তৈরি হলো। এই অনুশোচনা বোধটাই হচ্ছে আপনার ইমানের মজবুতি, নূরের আলো জ্যোতিটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার একটা বড় দিক। কথা বোঝা যাচ্ছে তো নাকি? অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন, ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। যে জায়গাটার মধ্যে কোরআনের তেলাওয়াত করা হতে থাকে, পরিষ্কার কোরআন তার ভাষার মধ্যে দিয়ে এলান করে দেয়, আমার আল্লাহ, আমার মাওলা, আমার পরওয়ারদিগার জানিয়ে দেয়, ওয়া ইযা তুলিআত আলাইহিম আয়াতুহু, যেমন ওখানে বলছে কোরআন ইমানের নূরটাকে বাড়িয়ে দেয়, এই জায়গায় আমার আল্লাহ কোরআন দিয়ে এলান করে দিচ্ছে যেই জায়গাটায় কোরআন তেলাওয়াত করা হতে থাকে, কোরআনটাকে পড়া হতে থাকে, পিন অফ সাইলেন্ট, সেখানে বসবে চুপি সরে। তুমি সেখানে বসার পরে ওই কোরআনের তেলাওয়াত গুলোকে শ্রবণ করবে, কোরআন তেলাওয়াতটাকে শুনতে থাকবে। তোমার আওয়াজ করবে না, শব্দ করবে না, চিৎকার আওয়াজ দিবে না, তোমরা চুপ স্বরে, পিন অফ সাইলেন্ট, চুপি স্বরে কোরআনের তেলাওয়াতটা শুনবে এবং আশা করবে, উম্মিদ করবে, আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে রহমত গুলোকে বর্ষণ করে দিচ্ছি। কথা বলতে পারছেন না, বুঝতে পারেন? জীবনের নীতিমালা তৈরি করেন, উসুল তৈরি করেন, নীতিমালার উপরে মজবুতি হয়ে যান। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে, পরিষ্কার করে লেখা আছে, যে জায়গায় আল্লাহ জিকির হবে সেই জায়গাটায় মানুষ অন্তরটা কাঁপিয়ে তুলবে, এটা মুমিনের পরিচয়। আজ মাগরিবের পর থেকে এখানে আল্লাহ জিকির হয়েছে, আল্লাহর তাসবিহ হয়েছে। প্রকৃত ইমানদার যে ব্যক্তি হবে, সে মাচায় বসে কোনোদিন এই সময় পাবজি খেলতে পারবে না। প্রকৃত মুমিন যে হবে, সে কিছু রাস্তার ধারে বসে এই সময়, এই টাইমে কোশ্চেন কালেও কোনোদিন সে ওখানে বসে কোনো ফ্রি ফায়ার খেলতে পারবে না, ড্রিম 11 খেলতে পারবে না, রামি সার্কেলের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে না। আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে বলছে, আল্লাহ পাক এলান করে দিচ্ছে, তাদের অন্তরটা কাঁপতে থাকবে, ভাইব্রেটিং করতে থাকবে এই মাহফিলে আসার জন্য, তাদের দিলটা কাঁপতে থাকবে। প্রকৃত মুমিন যে হবে, প্রকৃত মুমিন যে পরিচয় দিতে পারবে। দ্বিতীয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য, প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, তাদের অন্তর কাঁপবে। দ্বিতীয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়াজাদাতুহুম ঈমানা, তাদের ঈমানের নূরটাকে আল্লাহ বাড়িয়ে নেবে। তৃতীয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, তৃতীয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে থাকবে, রবের উপরে তাকওয়ার দিক থেকে ভরসা করে বসে থাকবে। আল্লাহ যাতে রাজি, মাওলা যাতে রাজি, পরওয়ারদিগার যাতে রাজি, খোদা যাতে রাজি, বান্দাও সেই রাজিতে রাজি মিলাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ মিলাবে। আল্লাহ যে হালে বান্দাকে রাখতে চায়, ওই হালে বান্দাও থাকতে চায়। এই তাওয়াক্কুল করে থাকবে, খোদা তুমি যদি খুশি হও, আমি বান্দাও তাতে খুশি। এর উপরে তাওয়াক্কুল করে রাখার নাম ঈমানদারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা। জোরে বলবেন, চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না। আইডেন্টি কার্ডের মুসলমান হলে হবে না, রেশন কার্ডের মুসলমান নয়, প্যান কার্ডের মুসলমান নয়। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে কোন রিলিজিয়াস আপনি বিলং করেন, ধর্মটা কি আপনার, সেখানে লিখতে হয়। অনলাইনে পাসপোর্টের ফর্ম ফিল আপ করতে গেলে রিলিজিয়াস লিখতে হয়, ধর্ম মেনশন করতে হয়। এই প্যান কার্ডের মুসলমানের পরিচয় দিলে হবে না,
রেশন কার্ডের মুসলমানের পরিচয় দিলে হবে না, আধার কার্ডের মুসলমানের পরিচয় দিলে হবে না, আইডি কার্ডের মুসলমানের পরিচয় নয়, ব্যাংকের ফর্ম ফিলআপের মুসলমানের পরিচয় নয়, পাসপোর্টের অনলাইনের মুসলমানের পরিচয় নয়। প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় দিতে হবে। দুটো কোরআন দিয়ে দলিল দিয়েছি, আসেন হাদিস থেকে দলিল দিচ্ছি আপনাদের খেদমতে। তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। হাদিস বলছে, কোরআন বলেছে তিনটে বৈশিষ্ট্য। অন্তরটা আল্লাহর জিকিরে কাঁপবে, তেলাওয়াতে কোরআন তার সামনে পড়লে ঈমানের আলো নূর বেড়ে যাবে, আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে থাকবে। হাদিস বলছে, মুস্তাফা বলছে, তাজেদারে হারাম বলছে, মদিনার দুলাল বলে দিচ্ছেন, ইমামুল মুরসালিন এলান করে দিচ্ছে। তৃতীয় নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিষ্কার। রাসূল এলান করছে তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকবে। ইকরা বিল লিসান, জবান দিয়ে বলতে হবে লা শারীকা লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য উপকারে দেওয়ার মতন কেউ নাই। রব বলে মানতে হবে, প্রভু বলে মানতে হবে, খোদা বলে মেনে নিতে হবে। লা শারীকা লাহ, এটা মুখ দিয়ে লাউডলি জোরালো ভাবে আওয়াজ দিতে হবে। ইকরা বিল লিসান, জবান দিয়ে বলতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার তাসদিক বিল জিনান, এই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কলিজা দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে, দিল দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে, অন্তরের মধ্যে এটা নিয়ে আসতে হবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, এটা কলিজা দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে। আমাল বিল আরকান, কাজের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, হাঁটার মধ্যে, চলার মধ্যে, বসার মধ্যে, ওঠার মধ্যে, সমস্ত কর্মের মধ্যে মুসলমানিত্বের পরিচয়টা ফুটিয়ে তুলতে হবে। এটা মৌলিকত ইমানদারের খুসুসিয়াতের মধ্যে একটা। জোরে বলবেন না, চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না। কর্মের মধ্যে মুসলমানের পরিচয় ফুটাতে হবে। খাতা কলমে মুসলমান হয়ে লাভ নেই, আমলের মধ্যে আপনার উঠা বলবে আপনি ইমানদারের বাচ্চা, আপনার বসা বলবে আপনি ইমানদারের বাচ্চা, আপনার দেখা বলবে আপনি ইমানদারের বাচ্চা, আপনার শোয়া বলবে আপনার ইমানদারের বাচ্চা। আচার ব্যবহার, আখলাক, চাল চলন, ভদ্রতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, ডিসিপ্লিন, ইমানদারের বাচ্চা ফুটে উঠবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সহি বুঝ দান করেন। সকলে বলেন আমিন। জোরে বলা যাবে না আমিন? চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না আমিন? কলিজা দিয়ে বলা যাবে না আমিন? আজ এখানে বুঝতে হবে আপনাকে, জীবনের নীতিমালা তৈরি করেন, উসুল তৈরি করেন, মুসলমানের চালচলন ফুরিয়ে আনতে হবে আপনাকে আমাকে পরিবারের মধ্যে। ইমানদারের বৈশিষ্ট্য, ইমানদারের খুসুসিয়াত গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায় তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন ইহুদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটা পাথর দেখতে পেয়েছে। ইহুদিটা পাথরটাকে তুলে নিয়ে চিৎকার আওয়াজ দিয়ে বলেছিল সেই দিনে, এটা মুসলমানের যাওয়ার রাস্তা নয়, এটা মুসলমানের যাওয়ার পথ নয়। কেন? মুসলমান যে রাস্তাটা দিয়ে যায়, যে পথটা দিয়ে হাঁটে, যে রাস্তাটা দিয়ে যায়, সেই রাস্তার মধ্যে কোনো পাথর পড়ে থাকতে পারে না। কেন? মুসলমানের কাজই হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুটাকে সরিয়ে দেওয়া। কে বলছে? গায়ের কম বলছে। কাজ কি? রাস্তা থেকে পাথরটাকে সরিয়ে দিয়া, এটা মুমিনের কাজ। আর ঢালাই রাস্তার সাইডে বাড়ি করেছেন, চালটা এমন জায়গায় রেখেছেন 20 জনের মাথা ফাটবে, আপনার দেখার দরকার না, আপনার ক্ষমতার দরকার। কথা কিছু বুঝতে পারছেন? কিছু মনে করবেন না। ভালো ভালো নামাজি অসামাজিক, ব্যাখ্যা ভুল নেবেন না। আবার ভালো ভালো টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা, জুব্বাওয়ালা, পাগড়িওয়ালা
সামাজিক হতে পারেনি, আচার ব্যবহারের মাধ্যম দিয়ে মুমিনের পরিচয় ফুটাতে পারেনি, নিজে তাহাজ্জুদ গুজার কিন্তু পাশের বাড়ির লোকটা যে খেতে পায়নি সে খবর নেবার ওনার দরকার বোধ মনে করেনি। কি ভাই কথা ঠিক বলছি না? ভালো দিক, এই আমলটা খারাপ নয়। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বেন, ইশরাকের নামাজ পড়বেন, সালাতুল আওয়াবির নামাজ পড়বেন, খারাপ বললে ঈমান চলে যাবে। এটা যেমন আপনার দায়িত্ব ঈমানের দিকে, আল্লাহর হক আদায় করছেন, বান্দার হক আছে সেটা আদায় করাটাও ঈমানি কিছু দায়িত্ব আছে। আমার কথাটা কি ভুল হচ্ছে নাকি ভাই? মুমিন কোনদিন অসামাজিক হবে না, সামাজিকতা থাকবে, ভদ্রতা থাকবে, নম্রতা থাকবে, দানশীল অন্তর হবে। মুমিন কোনদিন কৃপণ হবে না, বখিল হবে না। জাত নয়, ধর্ম নয়, রিলিজিয়াস নয়, এনি রিলিজিয়াস পার্সনের মধ্যে তার একটা সহানুভূতি থাকবে, মানুষ হিসাবে তার প্রতি একটা দুর্বলতা তার থাকবে। এগুলো হচ্ছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ঈমান শুধু টুপিতে, দাড়িতে, জুব্বাতে, পাগড়িতে, আজকানে, আলকাল্লায়, নামাজে, রোজাতে, হজে, যাকাতে, তসবিতে, জিকিরে, ফিকিরে, মুরাক্কাবায়, মুশাহিদায়, তাসকিয়ায় নফসের মধ্যে নয়। এগুলো যেমন দরকার এটা রাখতে হবে। এটাকে মজবুত করতে গেলে সামাজিকতার দিকে পরিপূর্ণতা রাখতে হবে। ওটা যদি ঠিক থাকে এই ইবাদতের মধ্যে কমপ্লিটনেস তৈরি হবে। বুকে হাত দিয়ে বলেন, একজন টুপিওয়ালা মানুষের কাছে আশা করেন কি আপনি? যে মিথ্যা বলবে না, গীবত করবে না, পরচর্চা করবে না, পরনিন্দা করবে না, ধোঁকা দিবে না, ফেরেববাজি করবে না, ভাইয়ের সম্পত্তি নিবে না, বোনের হক নষ্ট করবে না। একজন দাড়িওয়ালা মানুষের কাছে আশা করেন কি? গাল দিবে না, মন্দ কথা বলবে না, নোংরা ভাষা ব্যবহার করবে না। আশা করেন না? করেন না? এখন যদি দাড়িও রেখে ভাষাটাও যদি ঠিক না হয়, টুপিটা মাথায় দিয়ে ধোঁকাবাজির লাইনও যদি সম্পূর্ণ 100% চলে, তাহলে কি বোঝা যাবে? তাহলে এটা ফর্শ শুধুমাত্র পোশাকের মতন গায়ে জড়িয়েছে, পিলিয়ান নয়, জার্সি পরে ঘুরছে। কথা বুঝতে পারছেন না? একজন প্লেয়ার যে কি জার্সি না পরেও পায়ে বল দেখলে বোঝা যাবে ই প্লেয়ার, কিন্তু গায়ে কোনো জার্সি নেই, খেলার কোনো পোশাক তার মধ্যে নেই। হাতে ব্যাট ধরার স্টাইল দেখলে, বল ধরার স্টাইল দেখলে বোঝা যাবে ইনি একজন প্লেয়ার, কিন্তু মানে পোশাকের দিকে, ইউনিফর্মের দিকে কোন রকম খেলোয়াড় যে রকম পোশাক পরিধান করে সেই রকম পোশাক তার গায়ে নেই, কিন্তু তার খেলার রুচি দেখে মনে হচ্ছে ইনি বড় প্লেয়ার ছিলেন বা প্লেয়ার, ইনি খেলতে পারে। আর একজন ড্রেস আপ করে সুন্দর করে ইউনিফর্ম পরে পোশাক টোশাক পরে মাঠে নেবে, এখন বলই পায়ে ধরতে পারছে না, হাতে বলই নিতে পারছে না, ব্যাটটাই ধরতে পারছে না, তাহলে কি বোঝা যাবে যে ইনি পোশাক পরে নেমেছে কিন্তু ইনি প্লেয়ার নয়? করবেন না, কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন। আপনার দাড়ি আছে, টুপি আছে, জুব্বা আছে, পাগড়ি আছে, আজকান আছে, আপনি সূরা ফাতিহা সহি করে বুঝতে পড়তে পারেন না, কি করব, কি বুঝবো আমি? আপনার দাড়ি আছে, টুপি আছে, জুব্বা আছে, পাগড়ি আছে, আজকান আছে, আলকাল্লা আছে, নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, আপনি তসবিহ পড়তে গিয়ে নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার পরে রুকু করতে জানেন না, সিজদা দিতেও জানেন না, কি বুঝবো আমরা? যারা খেলা বুঝে যেমন বুঝবে যে না এই প্লেয়ার নয়, জার্সি পরে এসছে, যারা ইসলাম বুঝে তারাও তো বলবে না ইনি ঠিক মুসল্লি নয়, এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি সেজদায় গিয়ে মিনিমাম 3 বার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা এটা উচ্চারণ করতে গেলে 5 থেকে 6 সেকেন্ড সময় লাগবে। এই সময়টায় আপনি যদি 1.5 সেকেন্ডে উঠে পড়েন, ঠাস করে দিয়ে ঠুস করে তুলে দেন মাথাটাকে, তাহলে যে প্লেয়ার সে যখন দেখছে মাঠে খেলছে, এর খেলা দেখে মনে হচ্ছে না এই পোশাক পরেই নেমেছে, আদৌ এই প্লেয়ার নয়। যে খেলা বুঝে সে কথা বলবে, আর যে ইসলাম বুঝে সে বলবে এই নামাজে সেজদা দিচ্ছে, এই প্রকৃত মুসল্লি নয়, এই অভিনয় করতে মনে হয় ঢুকেছে। লজিক্যালি কোনো কথা বলি একটু কেটে দেন, অসুবিধা নেই। আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যায় না আমি কি বলতে চাইছি? আজ 40 বছর নামাজ হয়ে গেল, এই নামাজের পরে যদি আপনি সূরা ফাতিহাটাকে সহি করে পড়তে না পারেন,
তাহলে মানুষ কি বলবে বলে? প্রথম প্রথম নামাজ পড়ছেন, হয়তো এলোমেলো হয়েছে, কিন্তু 40 বছর নামাজ গড়িয়ে দিলেন, কোনো প্রচেষ্টা নেই, কোনো চেষ্টা নেই। সূরা ফাতিহার সাথে 4টে সূরা মুখস্থ করতে পারলেন না সহিভাবে, মুখস্থ আছে, মাখরাজের ঠিক নেই, তালাফফুজের ঠিক নেই। ওয়ারাতিল কুরআনা তারতিলা। আজ তাহলে মানুষ কি মনে করবে বলেন? তখন আপনার পোশাকে আশাকে মনে হচ্ছে মুমিন মুসলমান, কিন্তু আপনার ভাষায় মনে হচ্ছে কি রে বাবা, কি এরম বসা, কি একটা মুমিনের মুখ দিয়ে বেরোয়? কি কথা আমার ভালো করে বুঝবেন, রাগ করবেন না। আল্লাহ আমাদের সকলকে সহি বুঝদান করেন, সকলে বলেন আমিন। জোরে বলা যাবে না আমিন? চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না আমিন? আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর মধ্যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। সাহাবায়ে কেরাম হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে, হুজুর আমার মসজিদে নববীর মধ্যে সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে এলান করে দেখায়, সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ দিয়ে ঘোষণা দিয়ে দেখায়, মসজিদে নববীর মধ্যে হুজুর বসে। এই মসজিদে নববী কোন মসজিদে নববী? যে মসজিদে নববীর মধ্যে গিয়ে 1 রাকাত নামাজ আদায় করলে 50,000 রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। সেই মসজিদে নববীর মধ্যে মুস্তাফা, সেই মসজিদে নববীর মধ্যে তাজেদারে হারাম, সেই মসজিদে নববীর মধ্যে ইমামুল মুরসালিন দাঁড়িয়ে এলান করে দিলেন, আমি নবী, আমি রাসূল, আমি মুস্তাফা, আমার সাথে যদি কেউ এই মসজিদে নববীর মধ্যে 1 মাস ইতিকাফ করে, 1 মাস ইতিকাফ করে, মসজিদে নববীর মধ্যে এই জায়গার মধ্যে বসে 1 মাস ইতিকাফ করলে আমার আল্লাহ যে সওয়াবটা দিবে, যে মর্যাদাটা দিবে, যে মার্তবাটা দিবে, 1 মাস ইতিকাফ করলে আমার আল্লাহ যে মর্যাদার অধিকারী ওই বান্দাটাকে বানিয়ে দিবে, তার থেকে তো আমার আল্লাহ 1 মাস ইতিকাফে বসলে যে সওয়াবটা দিবে তার থেকেও বেশি আল্লাহ নিয়ামতটা দান করবে। একটা অসহায় মানুষকে সহযোগিতার জন্য, একটা পিছিয়ে পড়া মানুষের হেল্প করার জন্য, একটা বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ পাকে কোনো বান্দা, কোনো ইমানদার, কোনো মুসলমান যদি একটা পাকে আগিয়ে দেয়, একটা কদমকে যদি আগিয়ে দেয় বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য, অসহায় মানুষকে পাশে দাঁড়াবার জন্য, একটা কদমকে যদি আগিয়ে দেয়, আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল এলান করে দিলেন আমার আল্লাহ ওই 1 কদমে যা সওয়াব দিবে মসজিদে নববীর মধ্যে 1 মাস ইতিকাফের থেকেও আমার আল্লাহ বেশি সওয়াব দান করে দিবে। এটা ইসলাম। পাশের বাড়ির মানুষটা বিপদে পড়েছে, আপনি বুঝতে পারছেন সে অসহায়, তার পরিবারে কোনো অভিভাবক এই গভীর রাত্রিরে নাই, আপনি আগিয়ে গেলেন সহযোগিতা করার জন্য, বিশাল একটা উপকারের কাজ আপনি করলেন। নফল ইবাদতের থেকেও বড় ইবাদত 20 রাকাত, 40 রাকাত, 50 রাকাত আপনি নফল নামাজ পড়েছেন। সব থেকে আল্লাহর কাছে পছন্দকর ইবাদত, সব থেকে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতম নফল ইবাদত শুনে রেখে দেন, আজকে বলে দিয়ে যায়। নামাজ বলেন, রোজা বলেন, তাসবিহ বলেন, জিকির বলেন, ফিকির বলেন, এই সমস্ত নফল ইবাদত গুলো যেগুলো আপনি আমি করে থাকি, এই নফল ইবাদত গুলোর মধ্যে থেকে সব থেকে বড় নফল ইবাদত হচ্ছে অসহায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, পিছিয়ে পড়া মানুষকে সহযোগিতা করা, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করা সব থেকে আল্লাহর কাছে প্রিয়তম একটা ইবাদত। এই ইবাদতের ওসিলায় আমার আল্লাহ তার মানকে, সম্মানকে, ইজ্জতকে আমার আল্লাহ বাড়িয়ে দেয়। জোরে বলবেন না, আর একটু চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না? আসেন জীবনের নীতিটাকে তৈরি করে নি, উসুলটাকে বানিয়ে নি। আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে এলান করে দেন,
পরিষ্কার করে কোরআন তার ভাষার মধ্যে জানিয়ে দেয়, মা ইয়ালফিজু মিন কাউলি ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে জানিয়ে দেয়, তোমাদের জবানটা দিয়ে যা কিছু শব্দ তোমরা উচ্চারণ করো, মা ইয়ালফিজু মিন কাউলি ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ, যা শব্দ তোমাদের জবানটা দিয়ে উচ্চারিত হয়, তোমাদের মুখ দিয়ে যেই শব্দটাই বেরোতে থাকে, খারাপ হোক আর ভালো হোক, ভালোটা হলেও আমি আল্লাহ সংরক্ষিত করে রাখি, খারাপটা হলেও আমি আল্লাহ তোমাদের জবান থেকে যা কিছু বেরোয় সেগুলোকে সংরক্ষিত করে রাখি, সংরক্ষণ করার অবস্থায় আমি আল্লাহ রেখে দিই। এখানে রকিবুন মানে হচ্ছে সংরক্ষণকারী, কিন্তু আতীত কেন আল্লাহ ব্যবহার করলেন? আজ আপডেটেড যুগে, এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে ছোট্ট করে বলে দিয়ে যায় আপনাদের খেদমাতে, আতীত শব্দটা কেন আল্লাহ ব্যবহার করলেন? এই কঠিন সময় আপনি আমি এই সময় যেটা অতিবাহিত করছি, অনলাইনের যুগ, ফেসবুকের যুগ, ইউটিউবের যুগ, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে আজ আপনার আমার মোবাইলে এমন কিছু সফটওয়্যার আছে, আপনি আমি মনে করলে কিছু ভিডিওকে লুকিয়ে রাখতে পারি, কিছু ছবিকে, ফটোকে, ইমেজকে লুকিয়ে রাখতে পারি, গোপনীয় কিছু তথ্য ফাইলকে আপনি আমি হিডেন করে রাখতে পারি, হাইড করে রাখতে পারি, লুকায়িত অবস্থায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে রাখতে পারি, পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখতে পারি, ফেস লক দিয়ে রাখতে পারি, প্যাটার্ন লক দিয়ে রাখতে পারি, পৃথিবীর কেউ জানবে না আপনার ফিঙ্গার লকের ভিতরে কি আছে, প্যাটার্ন লকের ভিতরে কি আছে, পাসওয়ার্ডের ভিতরে কি আছে, ওই জায়গায় আপনি কি লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন পৃথিবীর কেউ জানবে না। আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলছে, তোমরা যতই আপডেট হও না কেন, যতই তোমরা আধুনিকরণের সাথে তাল মিলাও না কেন, যত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তোমরা ব্যবহার করো না কেন, তোমাদের সিক্রেট জিনিসকে আরো লুকিয়ে রাখার জন্য তোমরা যে নিজেদেরকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছো, আমার আল্লাহ, আমার মাওলা, আমার পরওয়ারদিগারকে এলান করে দিচ্ছে, যত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যম দিয়ে তোমরা তোমাদের সিক্রেট জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রাখো না কেন, আমি আল্লাহ তারও খবর রাখি, ওর ভিতরে তোমরা কি রেখে দিয়েছো, আমি আল্লাহ রকিবুন আতীদ, তারও সংবাদ রাখার জন্য আমি তোমাদের একটা করে রব মাওলা পরওয়ারদিগার। জোরে বলবেন না, যে কজন আছেন আওয়াজ দেন না রে বাবা। যতক্ষণই আলোচনা করলাম বুকে হাত দিয়ে বলেন, ফাঁকি মেরে ওয়াজ করলাম নাকি? টাইম পাস করতে পারতাম তো, যা খুশি ওয়াজ করে যা, মুর্দা জান্নাতে যাক আর জাহান্নামে যাক, আমার কোটা পূরণ করে দিয়ে ঘর চলে যেতে পারতাম। প্রত্যেকটা টু দা পয়েন্ট, পয়েন্টের উপরে আলোচনা করছি। আল্লাহ বলছে, যতই লুকিয়ে তোমরা রাখো না কেন, আমি আল্লাহ জানি ওর ভিতরে কি রেখে দিয়েছো। রকিবুন আতীদ, আমি আল্লাহ তোমাদের লুকায়িত জিনিসগুলোকেও আগে জানি, সংরক্ষিত আমার ইলমে আছে। আলিমুম বিজাতি সুদূর, আমি আল্লাহ জানি কি রেখে দিয়েছো ওর মধ্যে, পৃথিবীর কেউ নাও জানতে পারে। পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখেছো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে রেখেছো, প্যাটার্ন লক দিয়ে রেখেছো, ফেস লক দেয়া আছে, সবাই জানে এটা লুকায়িত একটা ফাইল, হিডেন করা আছে, লুকিয়ে রাখা আছে, কিছু কি লুকিয়ে আছে কেউ জানে না, আমি আল্লাহ জানি। আমি আল্লাহ রকিবুন আতীদ, তোমাদের সংরক্ষণ করার আগে আমার ইলমে সংরক্ষিত আছে। জোরে বলবেন না, সেই রবকে ডাকবেন। আমাকে ডাকতে বলছেন নাকি? কি কে আল্লাহকে ডাকবেন? একটু হাতটা তুলে দেখান তো দেখি, একটু সাজিয়ে নি মাহফিলটাকে, শেষ হয়ে যাবে তো, বেশি রাতের মাহফিল নয়। এটা তাকবীর নারে তাকবীর, হাল জজবা কি ম্যাও ম্যাও করছে, হ্যাঁ? ইমানদারের মতন আওয়াজ দেন দেখি, নারে তাকবীর। একটা মানুষের জবান বন্ধ না থাকে, চিৎকার দিয়ে বলেন নারে তাকবীর। সকলে একসাথে একই সুরে আওয়াজ দিয়ে বলেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরি, সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরি, মাসলাকে মুজাদ্দিদ জামান
মাসলাকে মুজাদ্দিদ জামান, নারায়ে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, কিতাবটা খুলে দেখেন, আল্লাহ পাক বলছে তোমাদের জবানটাকে তোমরা হেফাজত করো। মা ইয়ালফিজু মিন কওলি, যা কিছু বেরোয় আমি আল্লাহ সংরক্ষণ করি। ভালো বেরোলেও সংরক্ষিত থাকে, খারাপ বেরোলেও সংরক্ষণ করে আমার আল্লাহ। ভালোর জন্য আল্লাহ আপনাকে আমাকে পুরস্কৃত করবে, সাজা দিবে। সাজা কিন্তু আপনি দুটোতেই পাবেন, আপনার জবানটাকে নাড়িয়ে, অন্তরের মধ্যে দিয়ে, আপনার দিলের মধ্যে দিয়ে। জবানটাকে আপনি যখন নাড়াচ্ছেন, জিভটাকে যখন আপনি নাড়াচ্ছেন, এই নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কিন্তু সাজা পাবেন। খারাপ বললেও সাজা পাবেন, ভালো বললেও সাজা পাবেন। কিন্তু জাযার মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন আপনি খারাপ বলবেন, আপনি খারাপ সাজা পাবেন। খারাপ পুরস্কারও আছে তো নাকি? আর ভালো পুরস্কারও আছে, আছে না? না, পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার মানে ভালো এটা নয়, পুরস্কার মানে মারও পুরস্কার আছে। কি ভাই কথা ঠিক না? শিক্ষকরা বলে না মজা করে, আয় তোকে পুরস্কার দিচ্ছি, দিয়ে দুটো ঝাড়লো। কি পুরস্কার দিল? চুমু খেলো? জবানটাকে যদি হেফাজত করতে পারি, এই জবানটা নাড়িয়েছে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জবান নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ বেরিয়েছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জবানটাকে নাড়িয়েছে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জবান দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে গিয়েছে, জবানটাকে নাড়িয়েছে, মুস্তাফা জিকির আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। জবানটা নাড়িয়েছে, আবু বকর সিদ্দিক আকবর হয়ে গিয়েছে। এই জবান নাড়িয়েছে, ওমর ফারুক আজম হয়ে গিয়েছে। এই জবানকে নাড়িয়েছে, উসমান জুন্নুরাইন হয়ে গিয়েছে। এই জবান নাড়িয়েছে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু হয়ে গিয়েছে। এই জবানটা নাড়িয়েছে, আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলী ও বাবুহা, আমি জ্ঞানের শহর, আর ওই জ্ঞানের শহরের দরজা হচ্ছে হযরত আলী। সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছে, জুবায়ের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে, তালহা সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছে। এই জবানটা নাড়িয়েছিল 1,25,000 সাহাবা। পৃথিবীতে বহু শিক্ষক, বহু শিক্ষিকা আছে, তারা তাদের ছাত্র ছাত্রীদেরকে তৈরি করে। মাদ্রাসায় আছে, সিনিয়রে আছে, হাই মাদ্রাসায় আছে, স্কুলে আছে, কলেজে আছে, ইউনিভার্সিটিতে আছে। আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষক বলতে পারবে না যে আমি 100 জন ছাত্রকে তৈরি করেছি, 100টা ছাত্র ছাত্রী সমাজের বুকে ভালো আমি উপহার দিয়েছি। কোন শিক্ষক, কোন শিক্ষিকা, কোন মৌলানা, কোন হাফেজ, কোন ইমাম, কোন কারি সাহেব, কোন মাদ্রাসার মৌলানা মুহাদ্দিস, কোন মুফাসসির, কোন তাফসীর পাঠক, কোন তাফসীর পাঠকারী, কোন ব্যক্তিত্ব, কোন কলেজের কোন প্রিন্সিপাল, কোন ইউনিভার্সিটির কোন ভাইস চ্যান্সেলর, কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না, কোন প্রফেসর বলতে পারবে না আমি 100টা ছাত্র তৈরি করেছি, 100টাই ভালো ছাত্র উপহার দিয়েছি সমাজের বুকে, ভালো ছাত্রীর উপহার দিয়েছি সমাজের বুকে। কোন শিক্ষক এ কথা বলতে পারবে না। কেউ বলবে 80%, কেউ বলবে 90%, কেউ বলবে 99%, কিন্তু 100টা ভালো ছাত্র উপহার দিয়েছে কথা কেউ বলতে পারবে না। 1% ছাড় রাখতে হবে। ছুটকে ছাটকা 2-4টে বিগড়ানো বেরিয়ে গেছে। কি ভাই কথা ঠিক বলছি? আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর মধ্যে এমন একজন শিক্ষক, এমন একজন শিক্ষক যিনি 1,25,000 সাহাবাকে ঈমানে কালমা দিয়েছে। 1,25,000 সাহাবাকে ঈমানের কালমা পাঠ করিয়েছে।
আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে না, ইশকাল তুলতে পারবে না, হুজুরের কোনো ছাত্র এলোমেলো এ কথা কেউ বলতে পারবে না। ঈমানটা চলে যাবে। 1,25,000 সাহাবা ঈমান নিয়েছে, ঈমানের নূরটা নিয়েছে। 1,25,000 সাহাবাকে পৃথিবীর কোনো বোর্ড সার্টিফিকেট দেয় নাই, আমার আল্লাহ কোরআন দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়েছে। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদওয়ান, আমার আল্লাহ খুশি, তারাও আল্লাহর উপরে খুশি হয়ে গেছে। জোরে বলবেন না? কি কথা ঠিক না? কি করে হলো? জবান নাড়ালো বলে তো হলো না? ভুল বলছি আপনাদের খিদমতে? কিতাবটা খুলে দেখেন সূরাতুল ইমরান 3 নাম্বার সূরার 164 নাম্বার আয়াত। বেশি ডিপে যেতে পারছি না, আপনাদের তো এমনি টলমল ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তাই ছোট্ট ছোট্ট করে আলোচনাটাকে গুছিয়ে গুছিয়ে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, একটার পর একটা দলিল দিয়ে আপনাদের খেদমাতে। কোরআন শরীফ 3 নাম্বার সূরা, সূরার নাম সূরাতুল আল ইমরান, 164 নাম্বার আয়াত। আমি বলি না কোরআন জানিয়ে দেয়, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফী দালালিম মুবিন। আমি বলি না কোরআন জানিয়ে দেয়, পরিষ্কার করে লেখা আছে, আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদেরকে একটা নবী দিলাম, একটা রাসূল দিলাম, একটা পয়গম্বর দিলাম। সেই নবীর কাজটা কি, অ্যাক্টিভিটিসটা কি, কর্মটা কি, টার্গেটটা কি, চিন্তাটা কি, ভাবনাটা কি, সেটাও কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে। সে নবী, সেই মুস্তাফা, সেই তাজেদার হারাম তোমাদের সামনে কোরআনের আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করবে, তোমাদেরকে কোরআনের আয়াতগুলোকে পড়ে শোনাবে। ওয়ায়ুযাক্কিহিম, তোমাদের অন্তরটাকে বিশুদ্ধ করবে, পরিষ্কার করবে, পরিচ্ছন্ন করবে, তোমাদের অন্তরটাকে রিফ্রেশ বানাবে, গীবত মুক্ত, পরচর্চা মুক্ত, পরনিন্দা মুক্ত, হিংসা মুক্ত, আপনার কি বলে শরিয়াত অনুযায়ী তোমাদের অন্তরটাকে তৈরি করে দিবে, মিথ্যা মুক্ত, লোভ মুক্ত, হাসাদ মুক্ত একটা অন্তর তোমাদেরকে দিবে। ওয়ায়ুযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব, তিনি তোমাদেরকে কিতাবের জ্ঞানটা দিবে। ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা, এবং হিকমতের জ্ঞান তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহর তরফ থেকে যে মেসেঞ্জার আমি আল্লাহ দিয়েছি, সেই মেসেঞ্জার তোমাদেরকে 4টে জিনিসের শিক্ষা দিবে। জোরে বলে, জোরে বলে। প্রথম কি? ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি। মিলছে তো আলোচনা? আগে মনে আছে দুটো আয়াত দিয়ে বুঝিয়েছি, ভুলে গেলে তো আর আমার কিছু করার নেই। সূরাতুল আনফাল থেকে বুঝিয়েছি, ভুলে গেছে। কি যে হবে আল্লাহই জানে। কি টাইম পাস করার জন্য নিয়ে এসছেন নাকি আমাকে? কি করব, হুজুরের মুখ দেখি আর বসে থাকি নাকি? আলোচনা বুঝেন, এত বিষয় ভিত্তিক কথা বলছি, তাও যদি ভুলে যান তাহলে তিরিং বিরিং করলে তো মাথায় কিছু থাকবে না। সাবজেক্ট যদি ডান দিক বাম দিক, ইমাতা ও মাতা, লেজ আর কল্লা হতো, তাহলে তো মুশকিল হয়ে যেত। মুমিনের বৈশিষ্ট্যের উপরে আলোচনা করছি, একটার পর একটা আলোচনার দলিল দিয়ে, কোরআন দিয়ে। কি বুঝালাম এতক্ষণ ধরে? সূরাতুল আনফাল থেকে কি বুঝালাম? যে মুমিন যে হবে তার 3টে বৈশিষ্ট্য থাকবে। কি বৈশিষ্ট্য বলেন তো দেখি, তারপর ওয়াজ করব। দেখি আগে বলেন, একটা বলেন। 3টে তো বলেছি, একটা বলেন, বলেন। হয়ে গেল। তাহলে এই জায়গায় 1 ঘন্টা আলোচনা, আগে আলোচনা 1 ঘন্টারও হবে না। তাই যদি গুলিয়ে যায়, বাড়ি পর্যন্ত যাবে কি? তাহলে বাড়ি পর্যন্ত আর প্যাকেট তো হচ্ছে না, এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, খালি ঢেকুরটা যাবে মনে হয়। বিরিয়ানির প্যাকেট হলে না, প্যাকেটটা বাড়ি যেত। খেয়ে যখন এখানে নিবেন, তাহলে আর কিছু তো নিয়ে যাওয়ার থাকবে না, তাহলে বাড়ি পর্যন্ত শুধু ঢেকুর যাবে। কি আমার কথাটা কি ভুল হচ্ছে নাকি বাবু?
তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি বলি একটু নাকি? আর তুমি বলো, চেষ্টা করছো তো, তুমি শুনছো তো, দেখছি, বলো, চেষ্টা করো। না, ওটা তো আলাদা, যেটা কোরআন থেকে দলিল দিলাম ওটা তো হাদিসের দলিল। প্রথমে আয়াতের প্রথমে কোরআন থেকে দলিল যে মুমিনের পরিচয়, প্রথম পরিচয় ওয়াজিলাত কুলুবুকুম, তাদের অন্তরটা আল্লাহ জিকিরে কাঁপবে। এখানে জিকির হচ্ছে, বাইরে আড্ডা মারতে পারবে না। বলে গেলেন না? মনে পড়ছে একটু একটু। তারপরে কি বললাম? তাদের ইমানের নূরটা আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে ইমানের নূরটাকে আল্লাহ বাড়িয়ে দিবে। মনে আছে তো নাকি? না ভুলে যাচ্ছেন? যেন মনে হচ্ছে আবার নতুন শুনছেন। এরাম শ্রোতা হলে আমাদের প্রচুর লাভ। 10-20 বছর ধরে এক বিষয়ে ওয়াজ করলে অসুবিধা নেই। কেন 1 ঘন্টার আগেকার ওয়াজ যদি ভুলে যায়, তাহলে 1 বছর পরে এসে ওয়াজ করলে কি আর ভুলে থাকবে নাকি? কি ভাই, কথা ঠিক বলছি না ভুল? কি ওয়াজ হবে না নেবে চলে যাবো? কি বলছেন আপনি? সাথ দিতে হবে। কবরস্থানে জলসা করিনি, এটা মনে রাখবেন। কবরস্থানী মানুষদের জন্য দোয়ার জলসা। এখানে যারা বসে আছেন, জিন্দা বসে আছেন, মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বুঝিয়েছি আপনাদের খেদমাতে, অন্তর কাঁপবে, ইমানের নূরটা বাড়বে, আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল থাকবে। এটা 3টে মুমিনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, খুসিসিয়াত। দ্বিতীয় নাম্বার আবার দলিল দিয়েছি, মুমিনের বৈশিষ্ট্য কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে উঠবে। সেটা হাদিস থেকে দলিল দিয়েছি। ইকরা বিল লিসান, জবান দিয়ে বলতে হবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে, আমলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে সে মুমিন। তখন উদাহরণ দিয়ে আবার একটা হাদিস বলতে গিয়ে বলেছি, মুমিনের বড় পরিচয় একটা থাকবে, সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও কষ্টদায়ক বস্তুটাকে সরিয়ে দিবে, মানুষের প্রতি সহানুভূতি থাকবে, এটাও একটা বড় পরিচয়। পরে আগের আলোচনা আলাদা। কি বোঝা যাচ্ছে? সেখান থেকে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে এসে এবারাতে এসেছি, মা ইয়ালফিজু মিন কওলি ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতীদ। এই জবানটাই মুমিনের সংরক্ষিত রাখাটা বড় মুমিনের পরিচয়। জবান দিয়ে যদি ভালো কিছু উচ্চারণ হয় সেটা ভালো, খারাপ উচ্চারণ হলে কিন্তু খারাপ। আল্লাহ কিন্তু সংরক্ষিত করে রাখে দুটোই, ভালোটাকেও যেমন রিজার্ভ করে রাখে, খারাপটাকেও কিন্তু এরকম রিজার্ভ করে রাখে। রবের দরবারে কিন্তু ধরা পড়ে যেতে হবে। সেটা বলতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে বুঝিয়েছি আপনাদেরকে যে রাসূলের হাতে হাত দিয়ে সেই যুগে যারা জবানটা নাড়িয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে আলা মাকাম দিয়েছে। আবার নবীর যুগে, মুস্তাফার যুগে, তাজেদারে হারামের যুগে যে নবী 4টে কর্ম নিয়ে আসলেন পৃথিবীর বুকে, মানুষের সামনে আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করবে, মানুষের সামনে তাদের তাজকিয়ায়ে নফস করবে, আত্মশুদ্ধি করবে, দিলের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আনবে, গীবত মুক্ত, পরচর্চা মুক্ত, পরনিন্দা মুক্ত, হিংসা মুক্ত, হাসাদ মুক্ত, লোভ মুক্ত যে একটা অন্তর দিল আল্লাহ পাক দিবে। সেই অন্তরটার মধ্যে আজ এই জায়গায় বোঝাতে গিয়ে বোঝালাম আপনাদের খেদমাতে, ওই যুগে ওই সময় যে নবী এত কিছু বার্তা নিয়ে এসেছে, সেই যুগেও জবানটা নাড়িয়ে চিরতরে জাহান্নামী হয়ে গেছে এমনও মানুষ ছিল না? ছিল না। একই জবান নাড়িয়ে জান্নাতি হয়ে গেছে, আবার ওই একই জবান নাড়িয়ে জাহান্নামী হয়ে গেছে। তাহলে জবান যদি আপনি কোন জায়গায় ব্যবহার করছেন এটার জন্য সচেতনতা বোধ না থাকে, তাহলে কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাবে। কি ভাই, কথা ঠিক বলছি না? সব জায়গায় ওই জন্য কথা বলতে নেই। কিছু কিছু মানুষ আছে একটু সব জায়গায় কথা বলার ভেরাম আছে। আপনার কথাটা কতটা ও জায়গায় যুক্তি সম্পন্ন এটা খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে দেয়, পরিষ্কার করে লেখা আছে, মুস্তাফা তাজেদারে হারাম জানিয়ে দেয়, তোমরা দুটো জিনিসের হেফাজতের দায়িত্ব নাও, দুটো জিনিস তোমরা হেফাজত করো, দুটো জিনিসের হেফাজতের দায়িত্ব তোমরা নিয়ে নাও। আমি নবী
আমি মুস্তাফা, আমি তাজেদারে হারাম তোমাদের একটা জিনিসের জিম্মাদারের দায়িত্ব নিয়ে নেব। তোমরা দুটো জিনিসের জিম্মাদারের দায়িত্ব নাও। এক নাম্বার, তোমরা তোমাদের জবানটাকে হেফাজত করো। দুটো জিহ্বার মধ্যবর্তী, দুটো ঠোঁটের মধ্যবর্তী, দুটো তালুর মধ্যবর্তী যে জিহ্বাটা আছে, এই জিহ্বাটার হেফাজত করো, এই জিহ্বাটাকে হেফাজত করো। আর দুটো উড়ুর মধ্যবর্তী যে লজ্জার স্থান আছে, এই লজ্জার স্থানের হেফাজত করো। এই দুটো জিনিসের যদি তোমরা হেফাজত করতে পারো, আমি নবী জিম্মাদারের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম, আমার আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতি বানিয়ে দিবে। জোরে বলবেন, আর একটু জোরে বলা যাবে? দুটো জবান, দুটো তালুর মধ্যবর্তী জিহ্বা আর দুটো উড়ুর মধ্যবর্তী লজ্জার স্থান, এই দুটো জিনিসের জিম্মাদারের দায়িত্ব না, আল্লাহ কবুল করবে। দিন বোঝেন, শরিয়াত বোঝেন, ইসলাম বোঝেন, ইসলামের নীতি আদর্শ বোঝার চেষ্টা করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটা রিওয়ায়াত। এক একটা দলিল আপনাদের খিদমতে বুখারী শরীফ রিওয়ায়াত করেছে, মুসলিম শরীফ রিওয়ায়াত করেছে হাদিসটাকে, মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর নবী, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে দেয়, হুজুর স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করে একজন মানুষের একটা দলকে নিয়ে আসা হয়েছে আল্লাহর নবীর দরবারে। বিশাল একটা দল হুজুরের দরবারে নিয়ে আসা হয়েছে। আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখে ওই দলের মধ্যে একজন ব্যক্তিকে আমার নবীর সামনে পেশ করা হয়, তার জামাটা গলা পর্যন্ত। আবার নবীর দরবারে আর একজনকে পেশ করা হয়, তার জামাটা আর একটু নিচু পর্যন্ত। আবার একজনকে মুস্তাফা আর বার গায়ে সরকারে কায়নাতের দরবারে হুজুরের দরবারে নিয়ে আসা হয়, তার জামাটা আর একটু নিচু পর্যন্ত। কিন্তু খলিফাতুল মুসলিমিন পরবর্তীতে যিনি হয়েছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন মুস্তাফার বারগায়ে নিয়ে আসা হয়, সরকারে কায়নাতের বারগায়ে যখন নিয়ে আসা হয়, আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল এলান করে দেখায়, আমি স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করি ওমর ইবনুল খাত্তাবের জামাটা এতটাই লম্বা, এতটাই দীর্ঘ যে ওমর ইবনুল খাত্তাব নিজের জামাটাকে এইভাবে ধরে আমি নবী আমার দরবারে প্রবেশ করছে। জোরে বলবেন না? সাহাবায়ে কেরাম হুজুরা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহকে, বুখারী মুসলিম, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর স্বপ্নের তাবিরটা কি হবে, স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি হবে, আপনি এই স্বপ্নের সম্পর্কে কি বলতে চাইছেন? আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, যে সমস্ত কাফেলার মধ্যে থেকে মানুষগুলোকে আমি নবী আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যার কাছে দিন যেই রকম আছে তার শরীরের পোশাকটা সেই রকম, যার কাছে দিন যেই রকম ভাবে বিরাজমান হয়ে আছে তার পোশাকটাকে আল্লাহ সেই রকম সাইজের করে দিয়েছে, যেমন দিন তার কাছে বিরাজমান। কারো কাছে গলা পর্যন্ত দিন, আপনার পোশাক মানে দিনটা খুব ছোট তার কাছে আছে, খুব সংক্ষেপ ভাবে দিনের আদর্শগুলোকে পালন করে, খুব সংক্ষেপ ভাবে সে দিনের রীতিনীতিগুলোকে পালন করে। আরেকটু বড় যখন সে খুব সংক্ষেপ ভাবে আরেকটু বেশি ভালোভাবে সে দিনের রীতিনীতিকে পালন করে। অর্থাৎ যার পোশাক যেমন
তার কাছে দিন সেই রকম বিরাজমান। কিন্তু হযরতে উমরের মধ্যে আমার আল্লাহ, আমার মাওলা, আমার পরওয়ারদিগার সম্পূর্ণ দিন দিয়ে দিয়েছে, সম্পূর্ণ শরীয়তকে ঢেলে দিয়েছে। তাই হযরতে উমরের পোশাকের মধ্যে এতটাই দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, পোশাকটাকে হাতে করে ধরে আমি নবী আমার বারগায়ে ওমরকে আসতে হচ্ছে। জোরে বলা যাবে না, একটু চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না? আলোচনাটাকে বোঝার চেষ্টা করেন। দিনটা আপনার আমার মধ্যে কিভাবে আসবে, কিভাবে দিনটা আপনার আমার ভিতরে ঢুকবে? এই কি ক্যাপসুল না ট্যাবলেট যে গিলে নেবেন, না সিরাপ? দিনটা আপনাকে আমাকে এইভাবে আনতে হবে নিজের মধ্যে, আমলিয়াতে জিন্দেগির দ্বারাই। ভালো মানুষের সহবত আপনাকে আমাকে এই জন্যই হতে হয়। একটা বাচ্চা ছেলে দুলে দুলে পড়ছে, যে ভিটামিন ডি আছে সূর্যের আলোতে। সবাই আপনি আমি জানি ভিটামিন ডি আছে সূর্যের আলোতে। বাচ্চা ছেলেটা ঘরের মধ্যে পড়ছে, আপনার ছেলেটা ঘরে পড়ছে, ভিটামিন ডি আছে সূর্যের আলোতে, কিন্তু সে রোদে বেরোয় না, সন্ধ্যা লেগে গেলে বাইরে বেরোয়। তার গায়ে কি ভিটামিন ডি লাগবে? 1 বছর ধরে টানা মুখস্থ করলেও তার কিন্তু ভিটামিন ডি লাগবে না শরীরের মধ্যে। আর একজন রিক্সাওয়ালা, একজন ভ্যানওয়ালা, একজন দেড়মজুর খাটে, দিন আনে দিন খায়, সবজি বাগানে চাষাবাদে ব্যস্ত কৃষক মানুষ, সে জানে না সূর্যের আলোতে কি আছে, কিন্তু সে মাঠে খাটছে, অটোমেটিক তার শরীরের মধ্যে ভিটামিন ডিটা গায়ের মধ্যে লাগছে। একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আলোচনাটা। হাজারো তাফসীর পড়েছে, কোরআন পড়েছে, শরিয়তের মাপকাঠিতে তারা জ্ঞান অর্জন করেছে, তাফসীরের কিতাব পড়েছে, হাদিসের কিতাব পড়েছে, ফিকহের কিতাব পড়েছে, উসুলের কিতাব পড়েছে, আকায়েদের কিতাব পড়েছে, বড় পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু পড়েছে, বাস্তবে ওই আমলগুলো করতে পারে না। কিতাবের জ্ঞান আছে, বাস্তবে ওই আমলের সাথে সে যুক্ত নয়। কিতাবটা খুলে দেখেন, ছোট্ট করে আপনাদেরকে উদাহরণ দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে নি। আর একজন মানুষ সাধারণ, সেই ব্যক্তিটা হয়তো এত হাদিস, কোরআন, তাফসীর, আকায়েদ, ফিকহ, উসুল পড়ে নাই, কিন্তু সে একটা ভালো মানুষের সোহবতে গিয়েছে। ওই ভালো মানুষটা যদি আঙুলটা চেটে চেটে খাবার সময় খেয়েছে, সে দেখেছে দস্তরখান থেকে তুলে খাবারটা খেয়েছে, সে দেখেছে সে কেমন ভাবে রুকু করে, সে দেখেছে সে কেমন ভাবে সিজদা করে, সে দেখেছে সে কেমন ভাবে তাসবিহ পড়ে, সে দেখেছে সে কেমন ভাবে জিকির আজগার করে, সে দেখেছে। দেখার পরে জীবনের নীতিমালাটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছে। হয়তো সে হাদিস, কোরআন, তাফসীর, ফিকহ, উসুল, আকায়েদের কোনো কিতাব পড়ে না, কিন্তু যে পড়েছে তার সোহবতে থাকার কারণে এত সুন্দর জীবন গঠন করে নিয়েছে। তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপে, প্রত্যেকটা চলনের মধ্যে নবীর তরিকা, নবীর সুন্নাত বিরাজমান হয়ে গিয়েছে। ইসলামের মধ্যে সে পূর্ণাঙ্গভাবে দাখিলা দেওয়ার সুযোগ আল্লাহ পাক তাকে করে দিয়েছে। ভালো সোহবতে যাওয়া বড় গুরুত্ব। এই যে বসে আছে, এটা ভালো সোহবত। এখানে কোনো গীবত হয়নি, চ্যালেঞ্জ করে বলছে আমার বক্তব্য সময়। এখানে কোনো পরচর্চা হয়নি, কোনো পরনিন্দা হয়নি, কোন শরিয়ত বিরোধী কোনো কথা এখানে উচ্চারণ হয়নি। এটা ভালো সোহবত। আমলের কথা হয়েছে, জিকিরের কথা হয়েছে, ফিকিরের কথা হয়েছে, তাসবিহর কথা হয়েছে। এই সোহবতে বসলে এক একটা মানুষ আল্লাহর ওলি তৈরি হতে পারে। জোরে বলবেন না? জোরে বলা যাবে না? নাটক নয়, অভিনয় নয়, ড্রামাবাজি নয়। দিন এখানে, তাকওয়া এখানে। আর তাকওয়া হাহুনা, এখানে তাকওয়া। তাকওয়া আপনার চেহারাতে নয়, সূরাতে নয়, পোশাকে নয়, তাকওয়া এই জায়গায়। অনেক কথাবার্তা বলি বড় বড় আপনি আমি, কিন্তু এই কথাটা কি অন্তরে, সেটা যাচাই করবে কে? আমার আল্লাহ।
রেজাল্ট কিন্তু ওখান থেকে আসবে। মাইকে উঠে ডায়লগ দিয়ে দিলাম বক্তা সাহেব, বক্তৃতার মাঝখান দিয়ে বিরাট বড় বড় কথা বলে দিয়ে চলে গেলাম। আলেম হোক, মৌলানা হোক, হাফেজ হোক, ইমাম হোক, মুফতি হোক, পীর সাহেব হোক, পীরজাদা হোক, এই কথার মধ্যে অন্তরের কথা কটা আর মানুষকে দেখানো কথা কথা, এটা কিন্তু পৃথিবীর কেউ না জানলেও আল্লাহ জানে। কি ভাই কথা ঠিক বলছি না? সেই আলোচনা পিছনে চলে যেতে হবে যে জবান, আল্লাহ কিন্তু আপনার অন্তরের খবর জানে। এ দিল দিয়ে, অন্তর দিয়ে, জবানটা দিয়ে যা বলছেন, অন্তরের খবর কিন্তু আল্লাহ জানে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কিতাবটা খুলে দেখেন, পরিষ্কার করে লেখা আছে আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের সাহাবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিকে লক্ষ্য করে হুজুর তাবুকের জমিনে যাওয়ার পূর্বে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিকে তাকিয়ে এলান করে দিলেন, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিসটা রিওয়ায়াত। কোন ছোটি কিতাবের গল্প বলছি না আপনাদের খিদমতে, এক একটা দলিল দিয়ে কথা বলে যাচ্ছি আপনাদের কাছে। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলান করে দিলেন আল্লাহর নবী তাবুকের জমিনের দিকে রওনা দিবে। কুফারে মক্কাদের সাথে লড়াই, ইসলামের দুশমনদের সাথে লড়াই, শরিয়তের দুশমনদের সাথে লড়াই, ইসলামের নীতি আদর্শের দুশমনদের সাথে লড়াই। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলান করছে আল্লাহর নবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে বললেন, আলী তুমি আমার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত, আমার জায়গায় তুমি অবস্থান করো, তুমি এখানে এদেরকে পাহারা দাও, আমি নবী তাবুকের জমিনের দিকে রওনা দেব। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে, হুজুর কিছু নারী আর কিছু শিশুদের মাঝখানে আপনি আমাকে রেখে যাচ্ছেন, এই জায়গায় কেন এই অবস্থায় আমাকে রেখে যাচ্ছেন? আল্লাহর নবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এলান করে দিলে, আলী তুমি যেখানে অবস্থান করবে আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যে আমার দায়িত্বগুলোকে পালন করবে, আমার স্থলাভিষিক্ত, আমার কায়েম মুকাম তোমাকে আমি যে করে গেলাম, মনে রাখবে আলী হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে হযরত হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে সম্পর্ক, যে রিলেশন, যে তাওয়াল্লুক, যে সম্পর্ক হযরত হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল, যে নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য একতার যে রিলেশন ছিল, আলী আমি নবী এলান করে দিলাম আমার সাথে ঠিক সেই রকম তোমার সম্পর্ক। হযরত মুসার সাথে হারুনের যেমন সম্পর্ক, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এই জায়গায় আল্লাহ পাক হযরত মুসার পরে হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নবুয়ত দিয়েছিলেন, রিসালাত দিয়েছিলেন, নবুয়তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হারুন আলাইহিস সালামকে, কিন্তু আমার পরে কোন নবুয়তের দায়িত্ব আর কেউ পাবে না। লা নবিয়া বাদি, আমি নবী শেষ নবী, আখরি নবী, আমার পরে কোন নবী রাসূল পয়গম্বর দুনিয়াতে আসবে না। তাই আমার সাথে তোমার এই রকম সম্পর্ক, মুসার সাথে হারুনের যেই রকম সম্পর্ক, শুধু পার্থক্য হচ্ছে হারুন নবুয়ত পেয়েছে, তুমি নবুয়ত পাবে না। জোরে বলে, জোরে বলে। আলোচনা বোঝার চেষ্টা করেন, এক একটা দলিল আপনাদের খেদমতে পরে আসলে তো আলোচনা বুঝতে পারবেন না। প্রত্যেকটা কোটেশনের উপরে আলোচনা করে গেছি। এই হাদিসটা মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, বুখারী রওয়ায়াত করেছে, মুসলিমও রওয়ায়াত করেছে। মুসলিম শরীফ 2408 নাম্বার হাদিস। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের আহলিয়া আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাদিসটাকে রওয়ায়াত করছে, শুনেন। মুসলিম শরীফ 2412 নম্বর হাদিস, ফাজাইলে সাহাবার বাবের মধ্যে পাবেন।
আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা কিতাবটা খুলে দেখেন হযরত তালহা হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে এলান করছে গে আল্লাহ নবী আল্লাহর রাসূল যখন মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করলেন হিজরতের পরে মুস্তাফার বারগায়ে সাহাবায়ে کرام হুজুরা দাঁড়িয়ে সরকারে কায়নাতের বারগায়ে সাহাবায়ে کرام হুজুরা দাঁড়িয়ে গে আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে কিতাবটা খুলে দেখেন দলিল ভিত্তিক কথা বলি আপনাদের খিদমতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে দিচ্ছে গে আজ আমি নবী আমাকে পাহারা দেওয়ার মতন মানুষ যদি কেউ থাকতো খুবই ভালো হতো কিতাবটা খুলে দেখেন আগের হাদিসটা যিনি রওয়ায়াত করেছে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে হযরত সাদ ইবনে আবি আক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বলছে কে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এলান করছে আজ আমাকে মদিনাতুল মুনাওয়ারার বুকে আমি নবী আমাকে বড় একা একা মনে হয় একজন যদি পাহারা দেওয়ার মতন থাকতো হযরত সাদ ইবনে আবি আক্কাস হাতটা তুলে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ কে ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আমি সাদ ইবনে আবি আক্কাস আপনার পাহারা গায় সারা রাত আপনার খিদমতে নিয়োগ হয়ে গেলাম জোরে বলবেন না চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না হযরত তালহা হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এই হাদিসটা রওয়ায়াত করছে আবু উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক একটা দলিল আপনাদের খিদমতে এক একটা পয়েন্টের উপর আলোচনা আপনাদের খিদমতে আল্লাহর নবী আল্লাহর রাসূল কোন এক যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের মধ্যে শামিল হয়েছে কুফারে মক্কাদের সাথে লড়াই শরীয়তের দুশমনদের সাথে লড়াই ইসলামের দুশমনদের সাথে লড়াই কোরআনের আইনের দুশমনদের সাথে লড়াই আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত আবু উসামা হাদিসটাকে রওয়ায়াত করছে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূলের সব সাহাবারা ওখান থেকে চলে গিয়েছে কোন সাহাবা নাই কোন এক যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূলের দরবারে হুজুরকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে দুজন সাহাবা ওই জায়গায় বসে আছে তার নাম হযরত তালহা আর হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হুজুরকে ছেড়ে যায় मुस्तफा के ছেড়ে যায়নি ताजेदार हराम के ছেড়ে যায়নি मदीना दुलाल के ছেড়ে যায়নি इमामुल मुरसलीन के ছেড়ে যায়নি আল্লাহর নবী আল্লাহর রাসূল এলান করে দিলেন আমার বুখারীর রওয়ায়াত বলি কেমন ছাত্র তারা তৈরি করে গিয়েছে 1,25,000 সাহাবা সলিড দাঁড়িয়ে আছে কেমন ঈমান তাদেরকে আল্লাহর নবী তাদেরকে দিয়ে গিয়েছে কেমন মুমিনের পরিচয় তারা দিয়েছে কেমন তাদের মধ্যে জজবা ছিল হাল ছিল এক একটা এটাই তো আলোচনা কেমন তারা জবানকে হেফাজত করেছে কেমন তারা সংরক্ষিত করেছে নিজেদের জবানগুলোকে রাসূলের দরবারে এসে বারগায়ে মুস্তাফায় এসে জীবনটাকে কিভাবে তারা তৈরি করে দিয়েছে কিতাবটা খুলে দেখেন একটার পর একটা দলিল দিয়েছি মিলিয়ে নেন আলোচনাটাকে প্রথম থেকে বিষয় ভিত্তিক কথাটা বুঝে নেন একটু ইতিটানব আলোচনা আস্তে আস্তে গতির দিকে আলোচনাটাকে আগিয়ে নিয়ে যায় আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে আছে হুজুর আমার এলান করলেন কেউ কি আছো তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি যে আমার জন্য শত্রুদের কাছ থেকে খবরটাকে নিয়ে এনে দিতে পারবে ইনফরমার খবর পৌঁছাতে পারবে আমার কাছে শত্রুরা কি আলোচনা করছে কি গবেষণা করছে সিভিল ড্রেসে তাদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে
ইনফরমারে কাজ করতে পারবে, সংবাদ আনতে পারবে। বুঝতে না পারে, আর বুঝতে পারলে তো জান চলে যাবে, রিস্কের কাজ। বিরোধী পক্ষ, শত্রু পক্ষ, ইসলামের দুশ্মন, শরিয়তের দুশ্মন, কোরআনের দুশ্মন, ইসলামের নীতি আদর্শের দুশ্মন কি ষড়যন্ত্র করছে, এই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের খবরগুলোকে কে ইনফর্ম করতে পারবে আমাকে, কে এনে দিতে পারবে আমাকে, খবরটা কে দিতে পারবে, ইনফরমারের কাজ কে করতে পারবে? কিছু বুঝতে পারছেন? হাদিস বলছি, বুখারী মুসলিমের। খবর আনতে গেলে এখন তো সেই আর আপনার মোবাইলের যুগ নয় যে ওখানে একটা মেশিন ফিট করে দিলাম, এখানে গিয়ে খবর নিয়ে নিলাম, বিষয় নয়। বা ওখান থেকে কারোর সাথে যোগাযোগ করলাম, সে মোবাইলে কল করে দিল, আমি জেনে গেলাম, বিষয়টা এরকম নয়। সশরীরে যেতে হবে, শত্রু পক্ষের ভিতরে ঢুকতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র বুঝতে গেলে তাদের কাছে তাদের মতন সেজে ঘুরতে হবে। বিরাট রিস্ক। কি কথা ঠিক বলছি না বলছি? সাহাবারা বসে আছে, আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল আওয়াজ দিলেন, কে শত্রুদের কাছ থেকে আমি নবী, আমি রাসূল, আমি পয়গম্বরের জন্য তোমরা ইনফরমারের কাজ করবে? কে শত্রুদের কাছ থেকে খবরগুলো এনে দিতে পারবে? খবরগুলো আনার মতন কে কাজ করতে পারবে? সাহাবা হুজুরদের মধ্যে থেকে হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাতটা তুলে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি আনবো শত্রুর কাছ থেকে খবর আপনার জন্য, আমি মেসেজ নিয়ে আসবো তাদের কাছ থেকে, আমি ইনফরমারে কাজ করব, তাদের ভিতরে ঢুকে সিভিল ভাবে ঘুরে বেড়াবো, কিছুই বুঝতে পারবে না তারা, খবরগুলো আনা নেওয়া করব আমি। কিতাবের রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যায়, আমার নবী মুস্তাফা তাজেদারে হারাম মদিনাত দুলাল ইমামুল মুরসালিন ইমামুল হুদা ইমামুল কিবলাতে আবার এলান করে দেয়, কে আছো তোমাদের মধ্যে? আমি নবী, আমার জন্য একটু ইনফরমারে কাজ করবে, খবরগুলোকে এনে দিবে, শত্রুদের কাছ থেকে খবর আনতে পারবে। আবার একইভাবে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলান করে দিলেন, আমি পারবো, আমি খবরগুলো এনে দেব শত্রুদের কাছ থেকে। আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে দেয়, প্রত্যেকটা নবী, প্রত্যেকটা রাসূল, প্রত্যেকটা পয়গম্বর তাদের একটা করে ইনফরমার ছিল, খবর নিয়ে আসার লোক ছিল। আমি নবী, আমার খবর আনার মানুষ হচ্ছে হযরতে জাবির, অর্থাৎ আমার সংবাদ আনার মানুষ হচ্ছে হযরতে জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জোরে বলবেন না, চিৎকার দিয়ে বলা যাবে না। অন্তরটা তাদের কেঁপেছে আল্লাহ জিকিরে, আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে, ইমানের নূরটা তাদের বেড়ে গিয়েছে আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াতের দ্বারায়, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিয়েছে। আলোচনা পিছন দিক থেকে বোঝার চেষ্টা করেন, আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল তাদের মজবুত ছিল, ইমানের নূরটা আল্লাহ তাদের বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে কবুল করে নিয়েছে। কোরআন তারা মনোযোগ সহকারে শুনেছে, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিয়েছে। তাদের জবান দিয়ে যেটা কথা বেরিয়েছে, দিলের বিশ্বাসটাও ঠিক সেই রকম ছিল, মুখে একরকম অন্তরে আরেক রকম, এরকম নয় আবার মুখে একরকম অন্তরে একরকম, কর্মে আর এক রকম, এরকম নয়। পূর্ণাঙ্গ জীবন তৈরি করেছে, পরিপূর্ণতার সাথে জীবন বানিয়ে নিয়েছে। তবেই তো 1,25,000 সাহাবাকে আমার রাসূল সার্টিফিকেট দিয়েছে, কোরআনও সার্টিফিকেট দিয়েছে, মুস্তাফাও সার্টিফিকেট দিয়েছে। এক একটা সাহাবা আমার এক একটা তারকার ন্যায়, যাদেরকে যারা যেভাবে নিবে, আমি রাসূল বলছি এক একটা সাহাবা, এক একটা সাহাবার দ্বারায় মানুষ যেমন ভাবে তাদেরকে নিবে, তাদের ইতাআত করলে তাদের হেদায়েতটা আল্লাহ নসিব করে দিবে। জোরে বলবেন না, জোরে বলা যাবে না।
বিদায় নেব। শেষ কথা আপনাদের খেদমতে, জবান কিভাবে সংরক্ষিত তারা করেছে, নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছে, বাস্তব জীবনে সেগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছে তারা। এক একটা ইবারতের উপরে আলোচনা। সেই মুমিনের পরিচয় যদি আপনি আমি দিতে পারি, সেই মুত্তাকির পরিচয় হয় যদি আপনি আমি দিতে পারি, এক একটা পরিবার থেকে ওলি তৈরি হবে। নবীর দরজা বন্ধ, ওলির দরজা তো বন্ধ নয়। কি ভাই কথা ঠিক বলছি না? খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি ওলি হয়ে গেছে, নিজামুদ্দিন আউলিয়া ওলি হয়ে গেছে, কুতুবউদ্দিন কাকি ওলি হয়ে গিয়েছে, খাজা বাকিবিল্লাহ ওলি হয়ে গিয়েছে, মুজাদ্দিদ আল ফিসানি ওলি হয়ে গিয়েছে, মাসুম রাব্বানি ওলি হয়ে গিয়েছে, মুজাদ্দিদ জামান ওলি হয়ে গিয়েছে, পাঁচ হুজুর কেবলা ওলি হয়ে গিয়েছে। আর ওলি হবে না, দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টা তো এমন নয়। তারা তো ওলি হওয়ার পরে দরজা বন্ধ করেনি, ওলি হওয়ার পরে দরজা খুলে দিয়েছে, রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, কারখানা খুলে দিয়েছে। যদি সেই রাস্তায় নিজেকে পরিচালিত করতে পারি, সেই কারখানার প্রোডাক্ট যদি তৈরি করতে পারি নিজেদেরকে, তারাও যেমন ওলি হয়েছে, রাস্তাও যেমন দেখিয়েছে। আপনি আমিও সেই ওলির রাস্তায় গেলে, ওলির কারখানার প্রোডাকশন মাল তৈরি হলে, আপনি আমিও ওলিদের খাতায় নামটা লিখিয়ে দেব। আল্লাহ তো খানদান দেখে না, বংশ দেখে না, রক্ত দেখে না, ব্লাড দেখে না, খুন দেখে না। আল্লাহ যদি খানদান দেখতেন, বংশ দেখতেন, রক্ত দেখতেন, ব্লাড দেখতেন, খুন দেখতেন, তাহলে আবু জেহেল আবু লাহাব কোনদিন জাহান্নামে যেত না। আল্লাহ যদি খানদান দেখতেন, বংশ দেখতেন, রক্ত দেখতেন, ব্লাড দেখতেন, তাহলে বেলাল কোনদিন জান্নাতে যেতে পারতো না। কোথায় সরদারের বাচ্চা সরদার, তার 14 গোষ্ঠীর নেতা, 14 গোষ্ঠী সরদার, নেতার বাচ্চা নেতা, সরদারের বাচ্চা সরদার, আবু জেহেল আবু লাহাব জাহান্নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোথায় গোলামের বাচ্চা গোলাম বেলাল।